বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন, আম্মা বা'দ। রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী এবং উপস্থিত তুল্লাবুল ইলম যারা আছো তোমরা, আপনাদের সবাইকে আজকের মুদারাসা 4 নম্বর মুদারাসায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে। আমরা যে বইটা পড়ছিলাম আপনারা সকলেই জানেন, আশ-শাইখ আল-আল্লামা প্রফেসর ডক্টর আশ-শরীফ হাতিম বিন আল-আউনির নাসাইহ। কেটে দাও, না হলে এটা কেটে ডিলিট না, আফওয়ান, মাঝখানে একটু বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা আল্লামা হাতিম আল-আউনির নাসাইহ মানহাজিয়া লিতালিব ইলমি সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা থেকে পড়ছিলাম। আজকে আমরা পড়ব 33 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে। 33 নম্বরের মাঝখান থেকে পড়ব। তুমি কি বইটা ধরতে পেরেছো? তাই 33 নম্বর পৃষ্ঠার মাঝখান থেকে আমরা একটু পড়বো ইনশাআল্লাহ। আর যথারীতি আমাদের নাস পড়বে আলিফুজ্জামান বলে। الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ولا عجب أن يقول هؤلاء الأئمة ذلك عن شهوة الحديث، فما وجدوه منها يفوق وله العاشقون وهو أطهر. وقد فعلت تلك المحبة الحديثية بأصحابها من عجائب الأفاعيل ما قيدته حقائق التاريخ. فلئن هام العاشقون على وجوههم في الصحاري فلقد كانت الصحارى بعد ما قطعه المحدثون في طلب الحديث. ولئن تعرض الولهون لغيرة أهل المحبوبة من أجل نظرة عابرة منها فلقد ركب المحدثون الأهوال وعاشوا مع الأخطار من أجل كتابة حديث بإسناد عال كانوا قد كتبوه نازلا. ولئن تغرب المدنهون وراء مرابع الأحباب فلقد هجر المحدثون الأهوال والأولاد والأوطان إلى غير رجعة. ولئن كان مجنون ليلى وأضرابه بالعشرات فإن أهل الحديث بعشرة الألوف. إنها شهوة الحديث التي حفظ الله تعالى بها الدين وحمى بها السنة. وقد قال حفص بن غياث رحمه الله تعالى: لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء يعني طلبة العلم لدرس هذا الشأن. ويقول عيسى بن يونس رحمه الله: كنا بأرض الروم أنا وابن المبارك فربما استحييت من خدمة ابن المبارك إياي يأخذ بركابي فإذا نزلنا قدم لنا الخبيص فيلقمني ويقعد فيسألني عن الحديث ويكتب فأقول: يا شيخ، من صنعه وبره لي لله أبوك، أما آن لك أن تشبع؟ فيقول: ومن يشبع من هذا الشأن؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن هذه الشهوة الحديثية ستوجد في أمته من بعده، كما في حديث مالك بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالقرآن وإنكم سترجون إلى قوم
يشتهون وفي رواية يحبون الحديث عني فمن عقل شيئا فليحدث به ومن افترى علي فليتبوأ مقعدا من جهنم এটার ইয়াটা পড়ো, جي এটা খাওয়া মিষ্টি পড়ো। حديث حسن أخرجه الإمام أحمد رحمه الله والبخاري في تاريخ الكبير وأبو عبيد في فضائل القرآن وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن الدريس في فضائل القرآن والبزار كما في كشف الأستار والدولابي في الكنى والدولابي في الكنى والطحاوي في المشكل من مشكل الآثار والطبراني في الكبير والحاكم وصححه وأبو نعيم في مقدمة مستخرجه على مسلم وفي معرفة الصحابة والخطيب في الجامع واختلف في إسناده والصواب أنه من حديث عمرو بن الحارث عن يحيى بن ميمون الخضرمي المصري عن وداعة الحمدي عن مالك بن عبادة وهو إسناد متصل ورجاله معروفون إلا وداعة الحمدي فقد ترجم له البخاري وابن أبي حاتم دون جرح أو تعديل لكن سأل أبو زرعة الدمشقي عنه أحمد بن صالح المصري فذكر أنه رجل معروف يكنى أبا حميد وروى عن فضالة بن عبيد وذكره ابن حبان في الثقات وانظر توضيح المشتبه لابن ناصر الدين قلت هو مع علو طبقته وتقدم زمنه ومع جواب أحمد بن صالح الدال على عدم جهالته وعدم جرح الأئمة له وكونه لم يروي حديثا منكرا أرى أنه يستحق الاعتماد عليه لقد يسرت تلك الشهوة السعاب طيب তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো যে লেখক বলছেন ওয়ালা আজাবা আন ইয়াকুলা হাউলাইল আইম্মাতু যালিকা আন শাহওয়াতিল হাদিস। এই যে আমরা এর আগে বড় বড় কিছু স্কলারদের এই মন্তব্য জেনে এসেছি হাদিসের প্রতি তীব্র ভালোবাসাকে তারা শাহওয়াতুল হাদিস নামে নামকরণ করেছে। এখানে একটা মজার বিষয় বলি। মজার বিষয়টা হলো শাহওয়াত শব্দটা আমাদের উরফের মধ্যে আমরা পজিটিভ অর্থে ব্যবহার করি না নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করি। তো ভালোবাসাকে শাহওয়া কেন দিয়েছেন? কারণ সাধারণত আমরা যখন শাহওয়াত কোন একজন মানুষকে পেয়ে বসে, মনে করো শাহওয়া বলতে সাধারণত বোঝানো হয় আমাদের যে প্রচলিত যে কনভেনশনাল রিলেশনশিপ যেগুলো আছে, আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুক। তো এই সাধারণত টিনেজ বয়সে বা টিনেজের যে পিরিয়ডটা, এই পিরিয়ডের মধ্যে যখন সত্যিকার অর্থে কেউ সো কল্ড প্লেটোনিক লাভের নামে দেখবা যে ওর কিন্তু ভালো মন্দ বোঝার ইয়েটা থাকে না, ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, পালিয়ে যাচ্ছে, চলে আসছে, আবার কেউ আত্মহত্যা করছে। এই যে উন্মত্ততা, যদিও ওনারা এটাকে নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার করেন না, কিন্তু এই যে উন্মত্ত ভালোবাসা, এইটার কাছাকাছি সম্পর্ক থাকার কারণে আমাদের স্কলাররা এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং এই শব্দটা ব্যবহারের
আশ্চর্যের কিছু নাই, লেখক এটা বলছেন। কেন নাই? কারণ ফামা ওয়াজাদুহু মিনহা ইয়াফুকু ওয়ালাহাল আশিকিন। ওয়ালাহুন মানে হচ্ছে আসক্তি, আশিকিন মানে হচ্ছে প্রেমিক, যে কনভেনশনাল যারা প্রেমিক থাকে তারা। তো যারা সত্যিকার হাদিস নিয়ে কাজ করেছেন তথা মুহাদ্দিসরা, এটা আশ্চর্যের নাই যে ওনারা শাহওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কারণ আসলে আমরা দেখতে পাই মুহাদ্দিসরা যখন হাদিস নিয়ে কাজ করেছেন, হাদিসের প্রতি তাদের উন্মত্ত ভালোবাসা আমরা দেখতে পাই। যে ভালোবাসা সো কল্ড প্লেটোনিক লাভ এর দোহাই দিয়ে যারা নিজের ভালোবাসাকে জাস্টিফাই করে, সো কল্ড প্রেমিক যারা আছে তাদের ভালোবাসাকেও যেটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, যে উন্মত্ততা তাদের ভালোবাসাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। না, এখানে এই ভিন্ন শব্দ দেওয়ার দরকার নেই, কারণ শাহওয়া শব্দটা যে একেবারে সবসময় নেগেটিভ অর্থে ব্যবহৃত হবে এমন কোনো কথা নেই। এই ব্যাপারে তো ওনারা সচেতন ছিলেন ডেফিনেটলি, যেহেতু আরবের বিষয়ে ওনারা ডেফিনেটলি সচেতন থাকবেন। তো ওনারা বেসিকলি এই উন্মত্ততার জায়গাটা মিল থাকার কারণে এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন, বুঝতে পারছি। যদিও ব্র্যাকেটে তিনি বলছেন ওয়াহুয়া আতহার, কিন্তু এটা হচ্ছে পবিত্রতম আর ওইটা পবিত্র নয়। ওয়াকাদ ফাআলাত তিলকাল মাহাব্বাতুল হাদিসিয়্যাতু বিআসহাবিহা মিন আজাইবিল আফাঈল মা কায়্যাদাতহু হাকাইকুত তারিখ। আর এই প্রচন্ড উন্মত্ত হাদিসের প্রতি ভালোবাসা এর কারণে তারা এমন এমন আশ্চর্যজনক কাজ তাদের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে যে কাজগুলোকে ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে। এখানে আফাইল শব্দটা হচ্ছে উফউলাতুন শব্দের বহুবচন, উফউলাতুন শব্দের বহুবচন, এটা তোমরা নোট করতে পারো চাইলে। তো ইতিহাসের বাস্তবতা সেই জিনিসগুলোকে কিভাবে লিপিবদ্ধ করেছে তার কিছু কিছু বলছে, যেমন ফালাইন হামাল আশিকুনা আলা উজুহিহিম ফিস সাহারি ফালাকাদ কানাতিস সাহারা বা'দ মা কাতাআহুল মুহাদ্দিসুনা ফি তালাবিল হাদিস। আমরা যেখানে প্রেমিকদেরকে উন্মত্ত অবস্থায় পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখি, বিভিন্ন গল্প আছে না যে পাগল হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছে বা উন্মত্ত হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে, সেখানে আমরা দেখতে পাই হাদিসের জন্য ওনারা অনেক পাহাড় পাড়ি দিয়েছেন স্কলার। শুধু এটা যে আসলে শুধু কথার কথা সেটা না, তোমরা এখানে 4 নাম্বার যে ইয়াটা আছে সেটা দেখো, 4 নাম্বার একটা হাওয়ামেশ আছে সেটা দেখো। ইয়াকুলু আলী ইবনুল মাদিনী, আলী ইবনুল মাদিনীকে ইমাম বুখারীর উস্তাদ। ইমাম বুখারী এর জীবনী যারা পড়েছেন তারা জানেন যে ইমাম বুখারী ছাত্রাবস্থায় ওনার অনেক শিক্ষককে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। ওনার শিক্ষক আর দাখিলি একবার ওনার দর্শে ছিলেন, দাখিলি ওনার দর্শে বসছেন ইমাম বুখারী। ও দাখিলি একটা সনদ বললেন, ওই সনদটার মধ্যে আবু জুবাইর নামের একজন রাবী ছিলেন। তখন তিনি বললেন, সম্ভবত লাম ইয়ারউই ইসহাক আন আবি জুবাইর, এরকম একটা কথা তিনি বলেছেন যে আবু জুবাইর থেকে তো অমুক হাদিস বর্ণনা করে নাই। এখন উনি হচ্ছেন টিচার, টিচার মানে আরো স্বনামধন্য টিচার। তো ওনাকে যখন, তখন ওনার বয়স কত, 12 বছর, কার ইমাম বুখারীর বয়স 12 বছর। উনি যখন সনদ তো খুব সূক্ষ্ম বিষয়, স্পেশালাইজেশনের বিষয়, বিশেষজ্ঞ মতামতের বিষয়, তো 12 বছরের এক পুচকে ছেলে যখন বড় একজন, আমাদের কনটেক্সটে একজন প্রফেসর মনে করো ফর এক্সাম্পল, ওনার ভুল ধরে দিচ্ছেন, ওনার একটু আসলে খারাপ লাগছে। উনি তখন বললেন যে একটু ইয়ায়ে করছেন, মানে খারাপ লাগছে আর একটু রাগান্বিত হয়েছে। তো রেগে গিয়ে বললেন যে তাহলে সঠিকটা বলো তো। উনি সঠিক সনদ বলার পর বললেন যে আপনার যদি
এই হাদিসটা লিখিত থাকে, আপনি আপনার ওই যে লিখিত যে নোটটা আছে সেটার সাথে মিলিয়ে দেখতে পারেন। ঠিকই উনি ভেতরে গিয়ে যখন মিলিয়ে দেখলেন না রাগ তো উবে গেছে, উনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বুঝাতে পারলাম? তো উনি বলছেন মাস্তাসগারতু নাফসি ইল্লা, ইমাম বুখারী বলতেছেন যে মাস্তাসগারতু নাফসি ইনদা আহাদিন ইল্লা ইনদা আলী ইবনুল মাদিনী। কোন টিচারের কাছে গেলে বা কারো কাছে গেলে আমি নিজেকে আমার ছোট মনে হতো না, আমি ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগতাম না কখনো, একমাত্র আলী ইবনুল মাদিনী ছাড়া, যিনি ইমাম বুখারীর সরাসরি শিক্ষক। তিনি কি বলছেন দেখো, ইয়াহমিলুনি হুব্বি লিহাযাল হাদিস, হাদিসের প্রতি এই ভালোবাসা আমাকে বাধ্য করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, আন আহুজ্জা হুজ্জাতান ফাআসমাআ মিন মুহাম্মদ ইবনে খুনাইস, শুধু একটা হাদিস শুনবো কার কাছ থেকে? মুহাম্মদ ইবনে হুনাইস থেকে। এই একটা হাদিস শোনার জন্য আমি হজ করতে চলে গেছি। ক্যান ইউ ইমাজিন? হজ আমাদের সময়ে এসে যাতায়াত ব্যবস্থা অনেক সহজ হয়েছে না? এর পরেও হজ অনেক কঠিন রয়ে গেছে না? তাহলে ওনাদের সময়কার কি অবস্থা তোমরা চিন্তা করে একটু দেখো, যেখানের মধ্যে এরোপ্লেন ছিল না, দীর্ঘ মানে মাসকে মাস এয়ারপথ, তিনি হজ করেছেন শুধুমাত্র কেন? হাদিস কালেকশনের জন্য। তার মানে এই ইতিহাসের আমরা একটু আগে যে কথাটা বললাম, এটা কেবল কথার জন্য কথা নয়, এটা বাস্তবতা। এরপর আরেকটা কথা বলছেন, ওয়ালা ইন তাআররাদাল ওয়ালিহুনা লিগাইরাতি আহলিল মাহবুবাতি মিন আজলি নাযরাতিন আবিরাতিন মিনহা, প্রেমিকার বা প্রিয়ার একটা সুদৃষ্টি পাওয়ার জন্য একজন প্রেমিক কি করেন? পাগল প্রেমিক, সে তার পরিবারের মানে প্রিয়ার পরিবারের ইগোকে সে করে না, মোকাবেলা করে না। হ্যাঁ, মানে সে ওই যে প্রিয়ার যে পরিবারের মানুষ যারা আছে তাদের যে ইগো, সেই ইগোকে সে ফেস করে না। এটা তো সহজ বিষয় না দুনিয়াবী দিক থেকে। সে শুধুমাত্র একটা সুদৃষ্টির জন্য এই কাজটা করতে পারছে। সেখানে ফালাকাদ রাকিবাল মুহাদ্দিসুনা আল আহওয়ালা ওয়া আশু মাআল আখতার মিন আজলি কিতাবাতি হাদিসিন বিইসনাদিন আলিন কানু কদ কাতাবুহু নাজিলান। একটা হাদিস মুহাদ্দিসরা অলরেডি নাজিল সনদে লিখেছেন, জেনেছেন, এরকম হাদিসকে একটু আলী সনদ করবেন। আচ্ছা, আলী সনদ কাকে বলে, নাজিল সনদ কাকে বলে, সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। আল উলু সাধারণত বর্ণনাকারী থেকে আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত মাঝখানে মুত্তাসিল সনদে, ধারাবাহিক সনদের ব্যক্তি যদি অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি কম হয়, সেই বর্ণনাকে কি বলা হয় বা সেই সনদকে বলা হয় আস-সানাদুল আলী। যেমন মনে করো ইমাম মালিক থেকে আল্লাহর রাসূল পর্যন্ত রাবি কয়জন হবে? ইমাম মালিক আতবাউ তাবেঈন, জুহরির স্টুডেন্ট ছিলেন, ইমাম জুহরির স্টুডেন্ট না উনি? তাহলে ইমাম মালিক আনিস জুহরি আন নাফে আন ইবনে ওমর, কয়জন হচ্ছে? 4 জন। কিন্তু ইমাম বুখারীর ক্ষেত্রে সেটা কতজন হচ্ছে? 6 থেকে 7 জন, 6 জন, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এই দুইটা সনদকে যদি আমরা তুলনা করি, আলী সনদ কোনটা? যেটাতে কম সেটা। আর তাহলে ইমাম মালিকের সনদ যদি সহিহ হয়, মুত্তাসিল হয়, আবার ইমাম বুখারীর সনদ যদি সহিহ মুত্তাসিল হয়, ইমাম মালিকের সনদটা হচ্ছে আলী, কোনো সমস্যা? ইমাম মালিকের সনদটা হচ্ছে আলী, আর ইমাম বুখারীরটা হচ্ছে নাজিল। তাহলে আলী নাজিল সনদটা বোঝা গেল। তাহলে আমি একটা হাদিস নাজিল সনদে লিখলাম,
আমার কাছে অলরেডি আছে, তো মাঝখানে রাবির সংখ্যা একটু বেশি আর কি। সেটাকে কমিয়ে আনার জন্য আমাদের স্কলাররা কি করেছেন, হাদিসের প্রতি এই ভালোবাসার কারণে মৃত্যু ভয়, যাতায়াতের যে বিপদ, সেগুলোকে উপেক্ষা করে তারা আলী সনদের জন্য বিপদকে মোকাবেলা করেছে। হ্যাঁ, সুন্দর প্রশ্ন। সুলাসিয়াতুল বুখারী টোটাল মনে হয় বুখারীর মধ্যে আছে কয়টা? খুব অল্প আছে, কিন্তু বাকিগুলো তো তুমি দেখবা মাঝখানে 6-7 জন। এই জন্যই আলাদা করে সুলাসিয়াতুল বুখারী বলা হয়। সুলাসিয়াতুল বুখারী মানে ইমাম বুখারী থেকে আল্লাহ রাসূল পর্যন্ত টোটাল 3 জন। বুঝতে পারছি? তো এগুলো খুব অল্প। এই যে তাহলে মজার বিষয়, তুমি ভালো একটা পয়েন্ট তুলেছো নূর, খেয়াল করো যে সুলাসিয়াতুল বুখারী যেটা বলছি, ইমাম বুখারী থেকে আল্লাহ রাসূল পর্যন্ত মাঝখানে রাবি হচ্ছে 3 জন। এটা তো তাহলে দেখো, তাহলে ওই হাদিসটা ইমাম বুখারীর পক্ষে নাজিল সনদে পাওয়া পসিবল ছিল না। তাতে কিভাবে মনে করো, আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। আমি একটা কথা আমাদের উস্তাদ সেলিম স্যারের কাছ থেকে জানলাম, কেমন? তাহলে ওই কথাটা আমি ওয়ালিকে বললাম, তুমি ওয়ালির কাছ থেকে জানলে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে টোটাল কয়জন হলো? 1, 2, 3। আবার তোমার পক্ষে উস্তাদ সেলিম স্যারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে? আর তুমি দেখলে না, ঠিক আছে আমি এই দুজনের কাছ থেকে কেন নেবো, আমি সরাসরি ওনার কাছ থেকে নেবো। তাহলে তুমি যদি ওনার কাছ থেকে নাও, তাহলে মাঝখানে শুধু হয়ে গেল তুমি একজন রাবি। তাহলে এই সনদটা হচ্ছে আলী সনদ, আর এই সনদটা হচ্ছে নাজিল সনদ। এবার বুঝাতে পারছি? তার মানে ওই সময়ে উনি সেরকম কেউ কোনো টিচার দীর্ঘ বয়স পাওয়ার কারণে বেঁচে ছিলেন, যাদের কাছে 2-3 জন স্টুডেন্ট থেকে উনি না নিয়ে সরাসরি ওই টিচারের কাছে নেওয়া সুলাসিয়াতুল বুখারী সম্ভব হয়েছিল। এই জন্য খুব অল্প, খুব বেশি না, এটা অল্প। আচ্ছা, ওয়ালাইন তাগাররাবাল মুদনাফুনা ওয়ারা'a মারাবি'ল আহবাব ফালাকাদ হাজারাল মুহাদ্দিসুনা আল আহলা ওয়াল আওলাদা ওয়াল আওতানা ইলা গায়রি রুজআতিন। দেখা গেছে যে অনেকেই তার প্রিয়জনকে পেছনে ফেলে চলে যায় না, দূরে প্রবাসে যায় না, কিন্তু তারা তো ফিরে আসেন। মুহাদ্দিসরা হাদিসের ভালোবাসায় তাদের পরিবার, পরিজন, সন্তানাদি সবাইকে পেছনে ফেলেছেন, একেবারে চিরতরে ফিরেও আসেন। এরকমও হচ্ছে ঘটনা। ওয়ালা ইন কানা মাজনুন লাইলি মজনু, কেমন ওই কথাটা বলছে, ওয়ালা ইন কানা মাজনুন লাইলা ওয়া আদরাবুহু বিল আশরাত। এরকম লাইলি মজনুর মতন যদি শত শত থাকে, আদরাব মানে হচ্ছে তাদের, ওয়া আমসালুহু তাদের মতন, আল আশারাত এটা হচ্ছে একটা তাবির। আশারাত মানে অনেক অনেক, মানে শত শত ধরতে পারি আমরা, মানে আশারুন মানে তো কি 10, আশারাত মানে 10-এর বহুবচন, অধিক না, 10 শব্দটার বহুবচন আশারাত, আমরা শত শত বলতে পারি। ফাইন্না আহলাল হাদিসি বিআশারাতিল উলুফ। তাহলে এই ধরনের হাদিস প্রেমিক মানুষ আছে, হাদিসের প্রতি মানে লাইলি মজনুর মতন হাদিসের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, এরকম লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিস রয়েছে। বুঝাতে পারলাম? ইন্নাহা শাহওয়াতুল হাদিস, আর এইটা হচ্ছে হাদিসের প্রতি সেই উন্মত্ত ভালোবাসা, আল্লাতী হাফিজাল্লাহু তাআলা বিহাদ্দিন, যেই উন্মত্ত ভালোবাসা থাকার কারণে আল্লাহ এর মাধ্যমে তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন। ওয়া হামা বিহা সুন্নাহ, এবং আল্লাহ রাসূলকে সুন্নাত, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহকে সংরক্ষণ করেছিলেন, রক্ষা করেছিলেন। ওয়াকাদ ক্বালা হাফস ইবনে গিয়াস, ওনার মৃত্যু 1994, 194 হিজরিয়া, লাউলা আন্না আল্লাহ জাআলা আল হিরসা ফি কুলুবি হাউলা ইয়ানি তালাবাতাল ইলমি লাদারাসা হাযা শান। যদি হাদিসের স্টুডেন্ট অফ নলেজদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এই ধরনের আগ্রহ, এই ধরনের আসক্তি যদি আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে পয়দা না করতেন, তাহলে এই শাস্ত্র মুছে যেত। এখানে দারাসা মানে মুছে যাওয়া। বুঝাতে পারছি? আচ্ছা,
লামটা লামে তাকিদ, লা দারাসা নিশ্চয়ই মুছে দিত হাদা শান, এই বিষয়টা একই। লামুল মুজাহলিকা, মুজাহলিকাটা তো একই। লামুল মুজাহলিকাটা আসে কোথায়? না একই না, এখানে লামে তাকিদের দারাসা ফেল তো। লামুল মুজাহলিকা যে কনটেক্সটে আসে সেটা হচ্ছে কি জুমলা ইসমিয়ার কনটেক্সটে। কেমন? তো লামুল মুজাহলিকাটা আসে খবরে, অর্থাৎ তুমি যখন তাকিদ দুইবার করতে চাও, শুরুতেও একটা তাকিদ আছে, এটা মূলত শুরুতে থাকে, মানে ইবতিদা মুক্তাদার মধ্যে থাকে। যেমন লা মুহাম্মাদুন রাসূলুল্লাহ, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহ রাসূল। কিন্তু যখন ইন্না নিয়ে আসবে মুহাম্মদের আগে, তখন ইন্না আর লাম দুইটা মুআক্কিদ তাকিদ প্রদানকারী হরফ একসাথে হয়ে যায় না, এদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। পরে আসা যে তাকিদটা সেটা এই লামটাকে সংঘর্ষ হওয়ার কারণে এই লামটাকে ঠেলে দিয়ে খবরে নিয়ে যায়। তখন ওই যে ইন্না মুহাম্মাদান লা রাসূলুল্লাহ, এই লামটাকে লামুল মুজাহলিকা বলে। বুঝাতে পারছি? জি না, এটা হচ্ছে এটা কোনো আমল জিয়াদা তাওকীদের জন্য, না লাইসা লাহু আমাল। ويقول عيسى ابن يونس 178 হিজরিতে ইন্তেকাল ওনার। কুন্না বিআরদির রুম, আমরা রোমের কোন একটা জায়গায় ছিলাম। রোম দেশের না, এই রোম সেই রোম না, এটা একটা অংশ। রোম তখন একটা সাম্রাজ্য ছিল। আমরা রোমের ওই জায়গায় ছিলাম, রোম সাম্রাজ্যের কোন একটা জায়গায় ছিলাম। আনা ওয়া ইবনুল মুবারক, আমি এবং ইবনুল মুবারক। না কেন? লির রিবাতি ওয়াল জিহাদি ফি সাবিলিল্লাহ, নিচে আছে দেখো। ওনারা ছিলেন বেসিক্যালি আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য, কোন এক্সপিডিশনের মধ্যে ওনারা অংশগ্রহণ করেছেন। ওকে, কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ। কারণ ইমাম ইবনুল মুবারকের ব্যাপারে বলা হয় তিনি একাধারে ছিলেন আলিম এবং মুজাহিদ এবং আবিদ জাহিদ। এইটা আসলে খুব বিরল ইতিহাসের মধ্যে, ইবনুল মুবারকের মতন ব্যক্তিত্ব। আল্লাযী জামা বাইনাল ইলমি ওয়াল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, নাদির জিদ্দান। তামাম, রাহিমাহুমুল্লাহ আজমাইন। তো ঈসা ইবনে ইউনুস বলতেছেন ফারুব্বামা ইসতাহইয়াইতু মিন খিদমাতি ইবনিল মুবারক ইয়ায়া। ইবনুল মুবারক তখন কিন্তু অলরেডি একজন ব্যক্তিত্ব। ঈসা ইবনে ইউনুসের সাথে যখন তিনি গেলেন রোম সাম্রাজ্যের দিকে এগোচ্ছেন, তখন ইবনুল মুবারক ঈসা ইবনে ইউনুসের খেদমত করতেছেন। উনিও একজন স্কলার, ওনার কাছেও হাদিস ছিল, কিন্তু মুআসির একই সময়কার। কিন্তু ইবনুল মুবারক তো তখন অলরেডি একজন কি প্রসিদ্ধ মানুষ। তাহলে প্রসিদ্ধ হয়ে তিনি তার সাময়িক একজনের খেদমত করছেন। কিভাবে খেদমত করতেছেন দেখো, তিনি বলছেন ইয়াখুযু বিরিকাবি, যে তিনি নিচে আর আমি আমার বাহনের উপর, আমার বাহনের রশি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ফাইযা নাযালনা, যখন আমরা নামলাম বাহন থেকে যাত্রা বিরতির জন্য, কদ্দামা লানাল খাবিস, তিনি নিজে ইবনুল মুবারক নিজে আল খাবিস, খাবিস হচ্ছে মধু আর ঘি মিশ্রণ করে এক ধরনের মিষ্টি বানায়, এটাকে আরবিতে বলা হয় খাবিস। খাবিস না, খাবিস। হ্যাঁ, আরবে মনে হয় এটা এখনো আছে। তো এই মিষ্টান্ন তিনি আমাদের সবাইকে কি করলেন, পেশ করলেন, আমাদের সবাইকে দিলেন। আচ্ছা, ফায়ুলাক্কিমুনি, সবাইকে দেওয়ার পর তিনি আমাকে একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছেন, লোকমা লোকমা করে একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছেন বা একটু একটু করে খাওয়ার জন্য দিচ্ছেন। ওয়ায়াকউদু ফায়াসআলুনি আনিল হাদিস, এরপর বসে আমাকে হাদিস জিজ্ঞেস করতেছেন। আল্লাহু আকবার, মানে হাদিসের জন্য নিজেকে কতটুকু বিনয়ী তারা করতেন, শুধুমাত্র হাদিসের রিয়াজ। ফায়াসআলুনি আনিল হাদিস ওয়া ইয়াকতুব, হাদিস জিজ্ঞেস করতেন আর লিখতেন, জিজ্ঞেস করতেন আর লিখতেন। ফাআকুল, তখন আমি এক সময় বললাম, ইয়া শাইখ মিন সুনইহি ওয়া বিররিহি লি, তিনি আমার প্রতি যে আন্তরিকতা, যে সদাচরণ আমাকে দেখালেন, সেজন্য আমি বলছি তার প্রতি একটু দয়া পরবশ হয়ে বললাম, লিল্লাহি আবুক আমা আনা লাকা আন তাশবা,
আপনি কি এবার একটু রেস্ট নেবেন না, একটু ক্ষান্ত হবেন না? আপনার তো অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে, খেদমত করছেন, হাদিস শুনছেন, হাদিস লিখছেন, আরো যাচ্ছেন তো জিহাদে, যথেষ্ট পরিশ্রমের বিষয়। এবার কি একটু আপনি ক্ষান্ত হবেন না? এটা হচ্ছে উসলুব তাআজ্জুব। হ্যাঁ, এই জাতীয়, তবে এটা বেসিকলি উসলুব তাআজ্জুব বা উসলুব আরবির একটা নির্দিষ্ট উসলুব, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলা হয় আর কি। ফায়াকুল, তিনি বললেন, ওয়ামান ইয়াশবাউ মিন হাযা শান, হাদিসের মতন এই বিষয় থেকে, বিষয় সামনে পড়ে থাকতে কে ক্ষান্ত হতে পারে? ওয়াকাদ আখবারানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এটা লেখক বলছেন, ওইটা শেষ কোট শেষ। ওয়াকাদ আখবারানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন হাযিহি আশ-শাহওয়াতাল হাদিসিয়াতা সাতুজাদু ফি উম্মতিহি মিন বাদিহি। একটা হাদিসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হাদিসের এই উন্মত্ত ভালোবাসার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারপরে তার উম্মতদের মধ্যে একদল আসবে যারা এরকম হাদিসের প্রতি প্রচন্ড ভালোবাসবে হাদিসকে। কামা ফি হাদিস মালিক ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالقرآن, তোমরা কোরআনকে কি করবে? তোমাদের কর্তব্য হলো কোরআনের সাথে থাকা। ওয়া ইন্নাকুম, পাশাপাশি, সাতুরজাউনা ইলা কওমিন, অথবা সাতারজিউনা ইলা কওমিন, তোমরা এমন একটা জাতির কাছে ফিরে যাবে, অথবা জাতির কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, বা জাতির মানে ফিরিয়ে নেওয়া মানে তোমরা জাতির মুখোমুখি হবা। ইয়াশতাহুন ওয়া ফি রিওয়ায়াতিন ইউহিব্বুন, দেখো আল্লাহ রাসূল নিজেই ইয়াশতাহুন শব্দটা ব্যবহার করেছেন, শাহওয়া শব্দটা ব্যবহার করেছেন। ইয়াশতাহুন, ইউহিব্বুন, তারা প্রচন্ড ভালোবাসবে কাকে? আল হাদিস আননি, আমার হাদিসকে, আমার থেকে বর্ণিত হাদিসকে তারা ভালোবাসবে। ফামান আকালা শাইআন ফালইউহাদ্দিস বিহি, তোমাদের মধ্যে যারাই এই হাদিসটা এরকম কোন হাদিস ঠিকভাবে বুঝবা, তারা সেই হাদিসটা বর্ণনা করবা। এবং এই নির্দেশনাটা কিন্তু আমরা অন্য হাদিসেও পাই, তিরমিজি থেকে শুরু করে আরো সুনানের বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে, নাদ্দারাল্লাহু ইমরাআন সামিআ মিন্নি শাইআন সামিআ মিন্না শাইআন ফাবাল্লাগাহু কামা সামিআহু ফারুব্বা হামিলি ফিকহিন আও আমিন সামিইন ওয়া রুব্বা হামিলি ফিকহিন লাইসা বিফাকিহ, এরকম একটা আছে। আবার আরেকটা আছে কি, যে নাদ্দারাল্লাহু ইমরাআন সামিআ মাকালাতি ফাওয়াআহা কামা সামিআহা ইলাল খিতাম। কেমন? আচ্ছা, হ্যাঁ। তাহলে এই যে ফামান আকালা, এখন দেখো এখানে একটা মজার বিষয় তোমাদেরকে আমি একটু বলি। ইমাম ইবনে হিব্বান, উনি যখন সহিহ ইবনে হিব্বান সংকলন করলেন, তখন 5টা শর্ত ঠিক করেছেন হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য, যেটা এই ইবারতের দিক থেকে কিন্তু আমরা যে 5টা শর্ত জানি হাদিসে, সেটা থেকে একটু ডিফারেন্ট, তবে মূল জিনিস একই, আরো কিছু বাড়তি জিনিস আছে। 5টা শর্তে প্রথম শর্তটা হচ্ছে আল আদলু ফিল খবরি বিসাত্রিল জামিল, এটা একটা শর্ত, বিসাত্রিল জামিল। এরপরে দপ্তের কথাটা আসছে, এরপর বলতেছেন যে কি, বর্ণনাকারী যে বর্ণনাটা করবে সেটা যেন সে বোঝে, বিমা ইয়াকিল, এই কথাটা আছে ওখানে, আকলের কথাটা আছে, মানে বর্ণনাকারীর হাদিস শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম ইবনে হিব্বান এই শর্তটা দিয়েছেন যে তিনি যে হাদিসটা বর্ণনা করবেন সেটাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। এই শর্তটা তার ওখানে সহিহ হাদিস হওয়ার জন্য আছে, বাড়তি শর্ত আর কি, আর শর্তুল লাজিম, মৌলিক শর্তের বাইরে। পাশাপাশি এটাও বিমা ইউহিল, এটাও বলেছেন, এবং যে হাদিসে সে বর্ণনা করছে সেই হাদিসটার কোন কোন অর্থটা নেওয়া যাবে না সেটাও জানতে হবে। হাদিস সহিহ হওয়ার ক্ষেত্রে তিনি এই 5টা শর্ত, মানে 5টা শর্ত, এই 2টা শর্ত তিনি, হ্যাঁ, মানে রাবি শুধু পেয়েছে বর্ণনা করলে হবে না, হাদিস সহিহ হওয়ার জন্য তিনি এটাও দেখেছেন যে বর্ণনাকারী রাবি হাদিসটা ঠিকভাবে বুঝেছেন কিনা,
তাকে বুঝতে হবে, এবং ওই হাদিস থেকে ভুল অর্থ ইস্তেমবাদ, মানে কোন কোন অর্থ এগুলো এই হাদিস নেওয়া যাবে না সেটাও জানতে হবে। তার মানে হাদিস ওটা মোটামুটি হজম করে ফেলতে হবে। বুঝতে পারছি? তো এখানেও আমরা হাদিসে ফামান আকালা শাইআন শব্দটা পাচ্ছি, ফালিউহাদ্দিস বিহি ওয়া মান ইফতারা আলাইয়া ফালিয়াতাবাওয়া মাকআদাম মিন জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যা আরোপ করবে, জাহান্নামে তার জন্য জায়গা বরাদ্দ হবে। এই হাদিসটা নিয়ে একটু কথা আছে, কথা বলতে এটা মোটা দাগে মাকবুল হাদিস। কেমন? যেমন আমরা একটু হামিশের মধ্যে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাবো হাদিসুন হাসান। এই হাদিসটা কি? হাসান হাদিস কখন হয় সাধারণত? আহসান্ত। তার মানে আমরা জানি সহিহ হাদিস সহিহ লিদাতির সংজ্ঞাটা কি? সংজ্ঞাটা হচ্ছে মাত্তাসালা সানাদুহু বিনাকলিল আদলিদ দাবিতি আন মিসলিহি ইলা মুনতাহা, ইয়ানি আন বিদায়াতিহি ইলা আখিরিহি মিন গায়রি শুযুদিন ওয়ালা ইল্লা। এই পাঁচটা, আর এই পাঁচটা শর্তের মধ্যে যখন, এটা ইবনে হাজারের সংজ্ঞা, তিনি বলছেন হাসান হাদিসে কিন্তু তিরমিজির সংজ্ঞাটা একটু ডিফারেন্ট, এটা মাথায় রাখতে হবে। না, ওনার হাসানের সংজ্ঞাটা একটু ডিফারেন্ট। খাত্তাবিরও একটা সংজ্ঞা আছে হাসানের, ঠিক আছে? তবে ইবনে হাজার যেটা দিচ্ছেন সেটা কি? তিনি বলছেন মাত্তাসালা সানাদুহু বিনাকলিল আদলিল্লাযী খাফফাদাতুহু, কেমন? আন মিসলিহি ইলা মুনতাহাহু মিন গায়রি শুযুযিন ওয়ালা ইল্লাহ। দপ্তের মধ্যে একটু গ্যাপ থাকবে, কিন্তু আদালত ঠিক থাকতে হবে। দপ্তের মধ্যে গ্যাপ মানে কি? দপ্ত মানে সংরক্ষণ, আবার খুব বেশি হলেও হবে না, দুটার মধ্যে হয়তো একটু গ্যাপ রয়ে গেছে। যেমন একটা ক্লাসে মেধাবী আছে সবাই, কিন্তু মেধাবীদের মধ্যেও অনেক সময় দপ্ত করার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকে না, আলাদা। কেউ নোট করে, কেউ মাথায় রাখে, কিন্তু একটু পর ভুলে যায়, স্বাভাবিক। কিন্তু সে রেগুলার ক্লাস করেছে, সেও মিথ্যা বলে না, তার আদালত ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা একটা বিষয়। তো এই ক্ষেত্রে হাদিস, আর ইমাম তিরমিজি যে সংজ্ঞাটা দিয়েছেন সেটা হচ্ছে কি? হুয়াল হাদিস আল্লাযী উরিফা মাখরাজুহু, যে হাদিসের মাখরাজ জানা থাকবে, এবং ওয়ালা ইউজাদ ফীহি রাওয়িন মুত্তাহাম বিল কাযিব, এবং ফাহশুল গলাত থাকতে পারবে না। না, মিথ্যা অপবাদ বলতে এখানে আছে মুত্তাহাম বিল কাযিব কোন ধরনের রাওয়ি? যে ধরনের বর্ণনাকারী আল্লাহর রাসূলের হাদিসের ব্যাপারে মিথ্যা বলেছেন প্রমাণ নাই, তবে এমনি আদি কথাবার্তায় মিথ্যা বলেন। দোস্ত কোথায়? এই তো আমি 5 মিনিট লাগবে, এখনো ঘর থেকে বের হয় নাই। ঠিক আছে, আচ্ছা। তারপরে হাদিসুন হাসান, তাহলে এই হাসান, এটা হাদিস হাসান কেন আমরা এটা দেখবো। এটা কিন্তু হাসান হাদিস হচ্ছে কার সংজ্ঞার আলোকে? ইবনে হাজারের সংজ্ঞার আলোকে। এটা বুঝবো একটু পরে যখন আমরা আলোচনা। তিনি বলছেন আখরাজাহুল ইমাম আহমদ ওয়াল বুখারী ফি তারিখিল কাবীর ওয়া আবু উবাইদ ফি ফাদাইলিল কুরআন ওয়া আবু যুরআ। আবু যুরআ কে? আবু যুরআ রাজি, আবু হাতেম আর রাজির বন্ধু, ক্লোজ ফ্রেন্ড ওনারা দুজন, এবং দুজনই যার তাদিলের ইমাম। في تاريخه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وابن الضريس في فضائل القرآن والبزار كما في كشف الأستار والدولابي في الكنى شرح مشكل الآثار والحاكم وصححه। حاكم মুস্তাদরাকের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, তাসহিহ করেছেন। আচ্ছা, হাকিমকে বলা হয় উনি মুতাসাহিল ফিত তাসহিহ বলা হয়, মানে কোন একটা হাদিসকে খুব বেশি কঠোরতা না,
খুব বেশি না, একটু ইয়া হলে সহি বলে দেন, এরকম আর কি। এই কারণে মুস্তাদরাক হাকিমের হাদিসগুলো নিয়ে, এমনি কিন্তু হাকিম কিন্তু অনেক বড় আলেম, মারিফাত উলুমিল হাদিস ওনার যে বইটা, সেটা তো অসাধারণ একটা সংযোজন, বোঝাতে পারছি না? মারিফাত উলুমিল হাদিস, হ্যাঁ সহির সংজ্ঞা দিয়েছেন ঠিক, কিন্তু প্রয়োগ করতে গিয়ে হয়তো দেখার কারণে শুধুমাত্র হাকিম যখন কোন একটা হাদিসকে তাসহিহ করেন, সেটা সহিহ হিসেবে সাধারণত ওলামারা নেন না। ওনারা দেখেন জাহাবির কথা আছে কিনা, এই জন্য দেখবা যে কথা, কারণ জাহাবি আবার এটাকে তাহকিক করেছেন পরবর্তীতে গিয়ে, এ কারণে দেখবা হাকিমের হাদিসগুলো সাহাহাহু আল হাকিম ওয়া ওয়াফাকাহু যাহাবি, দেখবা কিছু কিছুতে। এইটার ব্যাপারে মোটামুটি তুমি নিশ্চিন্ত থাকবে এই হাদিস গ্রহণযোগ্য, মাকবুল। কিন্তু যে হাদিসের ব্যাপারে শুধু আল মুজাররাদুত তাসহিহ মিন কিবালিল ইমামিল হাকিম, ফাহাযাল হাদিসু ইয়াহতাজ ইলা আন-নাযার। তামাম, আচ্ছা। وأبو نعيم في مقدمة مستخرجه على مسلم وفي معرفة الصحابة والخطيب في الجامع واختلف আচ্ছা এখানে একটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, واختلف في إسناده, এই হাদিসের সনদের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে। والصواب, তবে সঠিকটা হলো أنه من حديث, কিন্তু এই হাদিসের সনদটা হচ্ছে এটা, আমর ইবনে হারিস عن يحيى بن ميمون الحضرمي المصري عن وداع الحمدي عن مالك بن عبادة, এই সনদটা হচ্ছে এই হাদিসের সঠিক সনদ। আচ্ছা, ওয়াহুয়া ইসনাদুন মুত্তাসিলুন ওয়া রিজালুহু মারুফুন, সনদটা মুত্তাসিল, আর এর সবগুলো রাবি পরিচিত রাবি, এমন না যে মাজহুল নয়। মাজহুল কয় প্রকার হাদিসে? দুই প্রকার, একটা হচ্ছে মাজহুলুল আইন আর একটা হচ্ছে মাজহুলুল হাল। মাজহুলুল আইন কাকে বলে? মাজহুলুল আইন হচ্ছে মান রাওয়া হাদিসান ওয়াহিদান ওয়ালাকিন লাম ইউওয়াসাক, যে ব্যক্তি একটা হাদিস বর্ণনা করেছে কেবল, কিন্তু তাকে কেউ তাওসিক করে নাই, সে হচ্ছে মাজহুলুল আইন। আর মান রাওয়া হাদিসাইন ওয়ালাম ইউওয়াসাক, যে ব্যক্তি দুইটা হাদিস বর্ণনা করেছে কিন্তু তাকে কেউ তাওসিক করে নাই, তাকে মাজহুলুল হাল বলে। ইবনে হাজার মাজহুলুল হালকে মাসতুরও বলেছেন, মাসতুরও বলেছেন, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সনদের মধ্যে সবাই মারুফ, কেবলমাত্র উইদা আল হামদি ছাড়া। এখন উইদা আল হামদির ব্যাপারে শেখ হাতেম আল আউনি বলছেন, ফাকাদ তারজামা লাহুল বুখারী, ইমাম বুখারী তার জীবনী নিয়ে এসেছেন, কার? উইদা আল হামদির। ওয়া ইবনু আবি হাতিম, ইবনে আবি হাতিম জারহ তা'দীল বইয়ের মধ্যে এনেছেন, কিন্তু দুনা জারহিন ওয়ালা তা'দীলিন, তারা দুইজনেই কিন্তু জারহ তা'দীলের ইমামদের মধ্যে মুতাওয়াসসিত ইমাম, যারা কড়াকড়িও করেন নাই আবার ঢিলও দেন নাই, ছাড়ও দেন নাই, ভারসাম্য রেখেছেন তারা দুইজনই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে ইমাম বুখারী যখন ওনার জীবনী আলোচনা করেছেন, ইবনে আবি হাতিমের বইতেও যখন পাওয়া যাচ্ছে, আবার ওনাকে তা'দীলও করেন নাই, মানে সিকাও বলেন নাই, আবার দয়ীফও বলেন নাই, ফিহি নজরও বলেন নাই, তাহলে বুঝতে হবে যে এই লোকটা পরিচিত, তবে একেবারে খুব বেশি হাই লেভেলেরই আনা, আবার কিনা মাজরুহ না, এটা লেখকের কথা। লাকিন, তবে সাআলা আবু যুরআ দিমাশকি, আবু যুরআ দিমাশকি জিজ্ঞেস করেছিলেন আনহু, তার ব্যাপারে আহমদ ইবনে সালেহ আল মিসরিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। ফাযাকারা আন্নাহু রাজুলুন মারুফ, আহমদ ইবনে সালেহ বলেছেন যে তিনি পরিচিত ব্যক্তি, তার মানে বর্ণনার ক্ষেত্রে তার পরিচিতি আছে, এমন না যে একেবারে অপরিচিত, মাজহুল এমন নয়। ইউকনা আবা হামিদ, তার ডাকনাম উপনাম হচ্ছে কি আবু হামিদ। রাওয়া আন ফাদালা ইবনে উবাইদ, তিনি ফাদালা ইবনে উবাইদ থেকেও হাদিস বর্ণনা করেছেন। আচ্ছা, আবার ইবনে হিব্বান তাকে সিকাত গ্রন্থে নিয়ে আসছেন। তো সিকাতের মধ্যে ইবনে হিব্বান আনলেই যে রাওয়ী সিকা হবে এমন না, ইবনে হিব্বান তার ইজতিহাদ অনুযায়ী এনেছেন, তবে সেগুলোর ব্যাপারে অনেক কথা রয়েছে। ওয়ানজুর তাওদীহ আল মুশতাবাহ ইবনে নাসিরউদ্দিন কুলতু, লেখক বলছেন, আল্লামা হাতেম আল আউনি বলতেছেন, হুয়া মা উলুবি তাবাকাতিহি ওয়া তাকাদ্দুমি জামানিহি, তার কিন্তু তবাকাটা কোথাকার? বেশ আগের তবাকা, কিন্তু
কেমন? তিনি কিন্তু তবাকা মানে কি প্রজন্ম, জেনারেশন, হাদিস বর্ণনার যারা জেনারেশন, সাহাবী, তাবেঈ, আতবাউত তাবেঈ, তাহলে উনি ওই একেবারে আতবাউত তাবেঈ বা ওই জেনারেশনের দিকের জেনারেশনের মানুষ। দেখো না তোমরা কোথায় সাহাবী হচ্ছেন কে? আমরা দেখতে পাচ্ছি সাহাবী হচ্ছেন মালিক ইবনে উবাদা। মালিক ইবনে উবাদা থেকে বর্ণনা করেছেন কে? ওয়াদা আল হামদি। ওয়াদা আল হামদি কি হচ্ছেন? আতবাউত তাবেঈ পড়ছেন না? তাহলে তিনি ওই তবাকার মানুষ, এরকম খুব আগের তবাকার মানুষ হওয়ার পরেও পাশাপাশি আবার আহমদ বিন সালেহ এর কথা যদি আমরা মাথায় নিই তাহলে দেখতে পাই যে কি আদাল আলা আদামি জাহালাতিহি, তিনি মাজহুল নন, এটাও আমাদের মাথায় আছে। মানে আমরা দুইটা জিনিস পেলাম। প্রথম কথা, তিনি আতবাউত তাবেঈ যুগের খায়রুল কুরুন, তাই না? আবার আহমদ বিন সালেহ বলতেছেন কি তিনি মারুফ, মাজহুল নন। আবার বুখারী, ইবনে আবি হাতিম, ওনারা ওনার জীবন উল্লেখ করার পরে তাকে তাদিলও করেন নাই, আবার জারহ করেন নাই। এই সবগুলো মিলিয়ে আল্লামা হাতিম আল আউনী বলছেন যে উনি মাকবুল রাবি, তবে দপ্তের মধ্যে একটু সমস্যা থাকতে পারে, হতেই পারে সেটা। এই জন্য তো হাদিসুন হাসান বলছে, এবং এই কথাগুলোতে এই কারণে আহসান্ত, এই যে মাথাগুলো খাটানোটা, এইভাবে ইনশাআল্লাহ আমরা একটু একটু করে এগিয়ে যেতে পারবো। এবং দেখা যাচ্ছে কি আদামের জারহি আইম্মা, আবার ওয়াকাউনিহি লাম ইয়ারউই হাদিসান মুনকারান, আবার তিনি কোনো মুনকার হাদিসও বর্ণনা করেন নাই। হ্যাঁ, আরা আন্নাহু ইয়াস্তাহিকুল ইতিমাদ আলাইহি, আমি মনে করি তার উপর নির্ভর করা যেতে পারে, এই কথাটা তিনি বলেছেন। জি, তাহলে এশার আজান যেহেতু হয়ে গেছে, আমরা আজকে এতটুকু রাখি ইনশাআল্লাহ। আর কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে আসতে পারে। তাহলে আমরা শেষ করছি। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।